नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે એક મહા શોર્ટ ટ્રિક શીખવાની છે। એની અંદર ટેન્સ બરાબર છે। ટેન્સ આપેલા હોય તો ટેન્સમાં તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે એ બાબત હું તમને શીખવાડવા માંગુ છું। એની શોર્ટ ટ્રિક છે, તમારે એક ખાસ ધ્યાનથી રાખવું છે। એટલે તેના આધારથી તમારે વાક્યને ફેરવું હોય, વાક્યને બનાવવું હોય, કોઈ પણ રીતે તમે કરી શકશો બરાબર છે। તો અહીંયા આપણે टोटल 12 काळ विषे हूँ तमने टूंक में समझावुं छुं। एनी शॉर्ट ट्रिक तमारे याद राखवानी छे। पछी एना आधारथी आपणे काळ में कई रीतना ट्रांसफर करशुं, चेन्ज करशुं ए आपणे शीखवानुं छे। अहींथी आपणे तमने देखाय छे प्रमाणे अहींया सादा काळ आपेला छे, पछी चालू काळ आपेला छे, पूर्ण काळ आपेला छे, चालू पूर्ण बराबर छे। टोटल आपणे 12 काळ आपेला छे। एनी अंदर आपणे वर्तमान काळ, भूतकाळ अने भविष्यकाळ ए विषे आपेलुं छे। तो सौथी पहेला तमे देखो, अहींया पहेला देखाय छे वर्तमान काळ, एने इंग्लिश में शुं कहेवामां आवशे? प्रेजेंट टेन्स। पछी भूतकाळ छे एने इंग्लिश में शुं कहेवामां आवशे? पास्ट टेन्स। अने जे भविष्यकाळ छे एने इंग्लिश में शुं कहेवाय? फ्यूचर टेन्स। एटले आ त्रणेय त्रण सादा काळ छे, एटले आपणे एने इंग्लिश में सिम्पल टेन्स कहेवाय छे। अहींया मैं गुजराती में लख्युं छे सादम बराबर छे। एटले सादो वर्तमान काळ, सादो भूतकाळ अने सादो भविष्यकाळ। एटले सिम्पल प्रेजेंट टेन्स, सिम्पल पास्ट टेन्स अने सिम्पल फ्यूचर टेन्स। एटले सौथी पहेला आ त्रण काळ जोईए तो बराबर छे। एनी अंदर तमारे ध्यान शुं राखवानुं छे? तो वर्तमान काळ आवे तो वर्तमान काळनी अंदर जे पण क्रियापद आवशे ए क्रियापदनी वात करूं छुं। ए क्रियापदनी अंदर जे पण क्रियापद छे एने एस लागशे अथवा ईएस लागशे अथवा आईईएस। आ त्रण आवशे। शुं शुं? एस, ईएस अथवा आईईएस त्रणमांथी। अने जो आ त्रण त्रण ना होय तो एनी सिवायनुं केवुं रूप हशे? मूळ रूप, टू वगरनुं मूळ रूप आवशे बराबर छे। एटले वर्तमान काळनी अंदर तमारे शुं दाखवानुं छे याद? एस, ईएस, आईईएस आ त्रण त्रण ना होय तो एनी सिवायनुं शुं आवशे? मूळ रूप आवशे बराबर छे। ए प्रमाणे भूतकाळनी अंदर जोईए तो सादो भूतकाळ, तो सादा भूतकाळनी अंदर जे पण क्रियापद होय एने ईडी लागेलुं छे बराबर छे। ईडी ना लाग्युं होय तो शुं लाग्युं हशे? बीजुं डी लागशे। अने डी ना लाग्युं होय, आ बे सिवायनुं नी लाग्युं होय तो एनी सिवायनुं अनियमित रूप आवशे बराबर छे। अनियमित रूप एटले इरेग्युलर वर्ब बराबर छे। आपणे V2 याद राखवानुं छे। एटले वर्तमान काळनी अंदर शुं याद राखशुं? एस, ईएस, आईएस अथवा मूळ रूप। अने ज्यारे भूतकाळ आवशे त्यारे ईडी, डी अथवा अनियमित रूप V2 आवशे बराबर छे। एटले ए प्रमाणे याद राखवानुं छे। हवे भविष्यकाळ जोईए तो भविष्यकाळनी अंदर शुं आवशे बराबर छे? तो भविष्यकाळनी अंदर सौथी पहेला तो सहायकारक क्रियापद तरीके विल अथवा शेल बराबर छे। विल शेल आवशे अने एनी पछी जे पण क्रियापद आवशे तो ए क्रियापदनुं केवुं रूप आवशे? मूळ रूप। क्रियापदनुं केवुं रूप आवशे? मूळ रूप ज बराबर छे। टू वगरनुं मूळ रूप। एने एस, ईएस नहीं लागे, ईडी ना लागे, कशुं ज नहीं बराबर छे। एटले आ प्रकारे पहेला त्रण याद राखवाना छे। वर्तमान काळनी अंदर केवी रीते याद राखशो? एस, ईएस, आईईएस अथवा मूळ रूप। भूतकाळनी अंदर ईडी, डी अथवा अनियमित रूप एने V2 पण कहेवाशे। अने भविष्यकाळनी अंदर विल शेल अने मूळ रूप। विल शेल प्लस मूळ रूप। विल शेल मांथी जे आवतुं होय ते बराबर छे। हवे जोईए आगळ प्रेजेंट टेन्स, पास्ट टेन्स अने फ्यूचर टेन्स ए बधा ए प्रमाणे ज क्रमिक लीधा छे। परंतु तमारे ध्यान राखवानुं छे अहींया कन्टिन्युअस। कन्टिन्युअस एटले शुं कहेवाशे? चालू। एटले चालू काळ आवे ने, चालू वर्तमान काळ, चालू भूतकाळ अने चालू भविष्यकाळ। तेनी अंदर शुं ध्यान राखवानुं? तो एनी अंदर तमारे ध्यान राखवानुं छे सौथी पहेला एम इज आर बराबर छे। एनी अंदर तमारे शुं याद राखवानुं छे? एम इज आर प्लस आईएनजी। मूळ क्रियापदने शुं लगाडवानुं? आईएनजी बराबर छे। पछी पास्ट टेन्स आवशे तो एनी अंदर एम इज आर नी जग्याए शुं आवशे? वॉज अथवा वर बराबर छे। अने जे पण क्रियापद आवशे मूळ क्रियापदने शुं लगाडवानुं आवशे? आईएनजी। एटले एम इज आर प्लस आईएनजी। भूतकाळनी अंदर वॉज वर प्लस आईएनजी। अने भविष्यकाळ आवशे तो भविष्यकाळनी अंदर शुं आवशे? विल शेल प्लस बी प्लस आईएनजी बराबर छे। ए प्रकारे आवशे एम इज आर प्लस आईएनजी, वॉज वर प्लस आईएनजी अने विल शेल बी प्लस आईएनजी। आ चालू काळ आवशे बराबर छे। तो चालू काळनी अंदर कॉमन वस्तु तमने शुं देखाय छे? याद छे? आईएनजी, आईएनजी, आईएनजी। एटले त्रणेय त्रणमां शुं कॉमन वस्तु याद राखवानी छे? आ त्रणेय त्रण काळ छे ने एनी अंदर तमारे याद राखवानुं छे मूळ क्रियापदने शुं लागशे?
આઈએનજી મૂળ ક્રિયાપદ આવશે ને એને આઈએનજી યાદ રાખશે એટલે વર્તમાન કાળની અંદર એમ ઇઝ આર યાદ રાખવાનું, ભૂતકાળની અંદર વોઝ વર યાદ રાખવાનું અને ભવિષ્યકાળની અંદર વિલ સેલ અને બી યાદ રાખવાનું છે. બરાબર છે, યાદ રહ્યા. સૌથી પહેલાં વર્તમાન કાળ ફરી યાદ કરી લે. એસ, ઈએસ, આઈએસ અથવા મૂળ રૂપ, ભૂતકાળની અંદર ઈડી, ડી અથવા અનિયમિત રૂપ, ભવિષ્યકાળની અંદર વિલ સેલ અને પ્લસ મૂળ રૂપ. એ પ્રમાણે ચાલુ વર્તમાન કાળ જોઈએ તો બરાબર છે, એની અંદર એમ ઇઝ આર પ્લસ આઈએનજી, વોઝ વર પ્લસ આઈએનજી અને વિલ સેલ બી પ્લસ આઈએનજી એ પ્રકારે. બરાબર છે, એટલે ત્રણની અંદર કોમન કયું આવશે? આઈએનજી. પછી આગળના કાળ જોઈએ. બરાબર છે, આ પહેલાં જોઈએ એ સાદા કાળ જોઈએ, પછી એ ચાલુ કાળ જોઈએ. હવે આપણે જોવાનું છે પરફેક્ટ. પરફેક્ટ એટલે શું કહેવાશે ગુજરાતીની અંદર? પૂર્ણકાળ. બરાબર છે, પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, પૂર્ણ ભૂતકાળ ને પૂર્ણ ભવિષ્યકાળ. બરાબર છે, એના વિશે શીખ્યું. એની અંદર તમારે શું ધ્યાન રાખવાનું છે? તો પૂર્ણ આવશે કાળ એટલે પૂર્ણ એટલે કે ત્રીજા નંબરનું રૂપ કમ્પલસરી ત્રણની અંદર આવશે. બરાબર છે, તો એની અંદર પ્રેઝન્ટની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું છે હેવ અથવા હેઝ. શું યાદ રાખશો? હેવ અથવા હેઝ પ્લસ ક્રિયાપદનું V3 એટલે પાર્ટિસિપલ ત્રીજા નંબરનું રૂપ આવશે. બરાબર છે, PP પાર્ટિસિપલ ત્રીજા નંબરનું રૂપ. એટલે વર્તમાનની અંદર શું યાદ રાખશો? હેવ, હેઝ પ્લસ V3. પછી ભૂતકાળની અંદર આવશે તો ભૂતકાળની અંદર શું આવશે? હેડ પ્લસ V3. બરાબર છે, ભૂતકાળની અંદર શું યાદ રાખવાની છે? હેડ પ્લસ V3. ભૂતકાળ એટલે પૂર્ણ ભૂતકાળની વાત કરું છું. બરાબર છે, ધ્યાન રાખજો. એટલે આ કાળની અંદર V3. હવે ફ્યુચર ટેન્સ, તો ફ્યુચરની અંદર ફ્યુચર ચાર ભવિષ્ય આવશે તો એની અંદર કોમન આવશે વિલ સેલ, તો કમ્પલસરી આવશે ને આવશે. બરાબર છે, એટલે સૌથી પહેલાં વિલ સેલ આવ્યું. બરાબર છે, પછી પૂર્ણ માટે તો હેવ. બરાબર છે, પ્લસ ત્રીજું રૂપ V3. બરાબર છે, એટલે ત્રણની અંદર કોમન કઈ વસ્તુ દેખાય છે? યાદ છે? દેખાય છે V3. એટલે ત્રીજા નંબરનું રૂપ આવશે V3. બરાબર છે, એટલે પૂર્ણ વર્તમાન તો હેવ, હેઝ પ્લસ V3, હેડ પ્લસ V3 અને વિલ સેલ પ્લસ હેવ પ્લસ V3. આ પૂર્ણકાળ વિશે શીખ્યા. હવે ચાલુ પૂર્ણ જોઈએ. બરાબર છે, ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, ચાલુ પૂર્ણ ભૂતકાળ અને ચાલુ પૂર્ણ ભવિષ્ય. તો એની અંદર તમારે યાદ રાખવાનું છે ચાલુ અને પૂર્ણ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે. બરાબર છે, અહીંયા જે ચાલુ છે એ અને આ પૂર્ણ છે બંનેનું કોમ્બિનેશન કરવાનું છે. તો અહીં સૌથી પહેલાં જોઈએ તો ચાલુ પૂર્ણ વર્તમાન કાળ, તો એની અંદર તમારે શું યાદ રાખવાનું છે? હેવ, હેઝ. બરાબર છે, હેવ, હેઝ પ્લસ બીન પ્લસ ING. બરાબર છે, એને આપણે પૂર્ણ બનાવવા માટે બીન આવશે અને જે ચાલુ બનાવવા માટે ING આવશે. બરાબર છે, પછી એ જ પ્રમાણે ભૂતકાળની અંદર હેડ પ્લસ બીન પ્લસ ING. બરાબર છે, કે રીતના પહેલાંની અંદર હેવ, હેઝ, બીન, ING, પછી હેડ પ્લસ બીન ING. એ પ્રમાણે ભવિષ્યની અંદર શું આવશે? તો ભવિષ્યની અંદર વિલ સેલ તો ફરજિયાત પહેલાં લેવાનું જ છે. બરાબર છે, પછી હેવ આવશે, પછી બીન આવશે ને પછી ING. બરાબર છે, એટલે આની અંદર જે ચાલુ પૂર્ણકાળ આવે છે એની અંદર કોમન કઈ વસ્તુ તમને દેખાય છે? દેખાય છે બીન ING, બીન ING પછી બીન ING. એટલે ત્રણની અંદર કોમન વસ્તુ એ તમને જોવા મળે છે. બીન ING, બીન ING, બીન ING. બરાબર છે, એટલે આ પ્રમાણે ટોટલ 12 કાળની તમારે શોર્ટ ટ્રીક યાદ રાખવાની છે. એના આધારે તમે વાક્યને ઓળખી પણ શકો છો. બરાબર છે, વાક્યને બનાવવું હોય તો બનાવી પણ શકો છો. એટલે એ સરળતાથી યાદ રહેશે. ફરી એકવાર જોઈ લઈએ. વર્તમાન કાળ હશે તો S, ES, IS અથવા મૂળ રૂપ, ભૂતકાળ હશે તો ED, D અથવા અનિયમિત રૂપ, ભવિષ્યકાળની અંદર વિલ સેલ પ્લસ મૂળ રૂપ. બરાબર છે, 3 સાદા થયા. એ પ્રમાણે ચાલુ જોઈએ તો ચાલુ આવે એટલે યાદ રાખી દેવાનું ક્રિયાપદને ING લગાડવાનું. બરાબર છે, એટલે બરાબર છે, એટલે એમ ઇઝ આર પ્લસ ING, પછી વોઝ વર પ્લસ ING અને વિલ સેલ બી પ્લસ ING. એ ચાલુ કાળ થયા. હવે પૂર્ણકાળ જોઈએ તો પૂર્ણકાળની અંદર હેવ, હેઝ પ્લસ V3, પછી હેડ પ્લસ V3 અને વિલ સેલ હેવ પ્લસ V3. ત્રણેયની અંદર V3 આવશે કોમન. બરાબર છે, એ પ્રમાણે જોઈએ આગળ. હેવ, હેઝ, બીન ING,
હેડ બીન આઈએનજી અને વિલ શેલ હેવ પ્લસ બીન આઈએનજી. આ પ્રમાણે ટોટલ 12 કાળ આવશે, બરાબર છે. એમાં આધારે આપણે ધોરણ 10ની અંદર પૂછાય છે તમને 3 માર્ક્સની, તો એમાં આપણે એક કાળમાંથી બીજા કાળની અંદર ફેરવાનું હોય તો કઈ રીતના છે, આના આધારથી જ આપણે વાક્ય ફેરવી શકશું, કાળને ઓળખી પણ શકશું અથવા વાક્ય બનાવો તો બનાવી શકશું. તો એના આપણે એક્સરસાઇઝ જોઈએ, બરાબર છે. હવે અહીંયા દેખીએ તો અહીંયા પેરેગ્રાફ આપેલો છે. પેરેગ્રાફને સૌથી પહેલાં આપણે જોવાનો છે. પેરેગ્રાફ કયા કાળમાં છે ઓળખવાનો છે અને પછી કયા કાળની અંદર ફેરવાનો છે એ જોવાનો છે. અહીંયા તમને આપ્યું છે ધ પ્રિન્સિપલ કોલ્ડ નીતિન રેન ફાસ્ટ ટુ ગેટ ટુ ધ ઓફિસ, બરાબર છે. બટ હી ફેલ ડાઉન એન્ડ બ્રોક હિઝ લેગ, ધ પ્યુન હેલ્પ્ડ હિમ. આ પેરેગ્રાફ આપેલો છે. તે પેરેગ્રાફને તમારે સૌથી પહેલાં ઓળખવાનો છે. કયા કાળમાં ઓળખાય છે ખબર પડી? દેખો ક્રિયાપદ, દેખો ક્રિયાપદ અહીંયા કોલ્ડ દેખાય છે. શું લાગેલું છે ક્રિયાપદને? ઈડી. તો ઈડી ડી અથવા અનિયમિત કયા કાળની અંદર આવે છે? બીજો કાળ એટલે સાદો ભૂતકાળ. તો સાદા ભૂતકાળનો આખો પેરેગ્રાફ છે. દેખો જ્યાં પણ જોવા મળશે તમને બીજું જ રૂપ જોવા મળશે. રેન પણ બીજું રૂપ છે, બરાબર છે. ફેલ પણ બીજું રૂપ છે, પછી આ બ્રોક બીજું રૂપ છે, પછી અહીંયા હેલ્પ બીજું રૂપ છે. એ રૂપો આપેલા છે. તો એમાં એ પ્રમાણથી તમારે ખબર પડી જાય કે આ કયા કાળ છે? સાદો કાળ. તો હવે સાદો ભૂતકાળ છે તે સાદા ભૂતકાળમાંથી આવે ફેરવાનું કયા કાળમાં છે? જો ચેન્જ ઇન ટુ ધ પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. કયા કાળની અંદર ફેરવાનું છે? પ્રેઝન્ટ ટેન્સ. પ્રેઝન્ટ ટેન્સ એટલે સાદો વર્તમાન. તો સાદો વર્તમાન કાળ આવે તો શું યાદ રાખવાનું છે? સાદો વર્તમાન કાળ આવશે તો એસ, ઈએસ, આઈએસ અથવા મૂળરૂપ એટલું ક્રિયાપદમાં લગાડવાનું છે. તો હવે સૌથી પહેલાં આ મેં પેરેગ્રાફ લખેલો છે, પણ તમારે મેં જે વસ્તુ લખવાનું બાકી છે એ મેન વસ્તુ મેં નથી લખી, બરાબર છે. એ સમજાવવા હું તમને માગું છું. અહીંયા ક્રિયાપદ કોલ્ડ છે. આ જે ક્રિયાપદ છે એમાં એટલો જ ફેરફાર કરવાનો છે, બીજા કોઈમાં ફેરફાર કરવાનો નથી. આ કોલ્ડ ક્રિયાપદ છે, રેન ક્રિયાપદ છે, બરાબર છે. પછી ફેલ ક્રિયાપદ છે, બ્રોક ક્રિયાપદ છે, પછી અહીંયા હેલ્પ ક્રિયાપદ છે. એ ક્રિયાપદમાં જ ફેરફાર થશે. એટલે જ આ કાળમાં ફેરવા હોય તો સાદા ભૂતકાળમાંથી સાદા વર્તમાનમાં ફેરવાનું. તો હવે સાદા વર્તમાનમાં ફેરવો તો ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે સાદો વર્તમાન કાળ આવશે તો ક્રિયાપદને શું લાગશે? એસ, ઈએસ અથવા આઈએસ લાગશે, બરાબર છે. તો હવે દેખો ધ પ્રિન્સિપલ નામ આવ્યું તો ત્રીજો પુરુષ એકવચન થયો, તો ત્રીજો પુરુષ એકવચનને આપણે શું લાગશે? એસ, ઈએસ, આઈએસ ત્રણમાંથી લાગશે. તો હવે ક્રિયાપદ અહીંયા કોલ્ડ છે તો આપણે એનું મૂળરૂપ સમજવાનું. તો મૂળરૂપ શું થશે? કોલ. આ કોલ લખ્યું આપણે, બરાબર છે. તો હવે ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એટલે એને શું લાગશે? એલ્સ, બરાબર છે. એટલે ધ પ્રિન્સિપલ્સ કોલ્સ નીતિન, બરાબર છે. આ તમારું પહેલું થયું. એટલે અહીંયા કોલ્ડનું શું કર્યું આપણે? ફક્ત કોલ્સ જ કર્યું. આ ઈડી નીકળી ગયો એટલે મોટું કોલ થયું. તો કોલ આવે છે તો આપણે સાદા વર્તમાનની અંદર ફેરવીએ તો શું લગાડવાનું આવશે કે તમારે એસ, ઈએસ, આઈએસ અથવા મૂળરૂપ. તો અહીંયા મૂળરૂપ ના આવે કારણ કે અહીંયા પ્રિન્સિપલ ત્રીજો પુરુષ એકવચન છે એટલે કોલ્સ લાગશે, બરાબર છે. હવે જોઈએ આગળ. નીતિન ખાલી જગ્યા ફાસ્ટ ટુ ધ ગેટ ટુ ધ ઓફિસ, બરાબર છે. તો હવે દેખો ક્રિયાપદ અહીંયા તમને ભૂતકાળનું કયું દેખાય છે? રેન. હવે રેન ક્રિયાપદ છે એનું બીજા નંબરનું રૂપ છે તો આપણે પહેલા નંબરનું રૂપ આવશે કયું આવશે? રન ક્રિયાપદ. આર યુ એન, રન ક્રિયાપદ આવ્યું. પરંતુ તમારે ધ્યાન શું રાખવાનું છે કે ક્રિયાપદનું મૂળ રૂપ લાગે અથવા એસ, ઈએસ, આઈએસમાંથી આવે. તો અહીંયા નીતિન નામ આવ્યું તો નામના આધારે શું લાગશે? એસ, ઈએસ, આઈએસમાંથી તો અહીંયા એસ લાગશે. એટલે તમારું થશે નીતિન રન્સ ફાસ્ટ ટુ ગેટ ટુ ધ ઓફિસ, બરાબર છે. પછી એ પ્રમાણે આગળ જોઈએ તો બટ હી ડાઉન એન્ડ હિઝ લેગ. એટલે અહીંયા ક્રિયાપદ જોવો છો, બરાબર છે. હી પછી ફેલ ક્રિયાપદ દેખાય છે. ફેલ કયા નંબરનું છે? બીજા નંબરનું. તો આપણે પહેલા નંબરનું લખવાનું. તો ફેલનું પહેલા નંબરનું રૂપ શું થશે? ફોલ. મૂળ રૂપ લખવાનું છે, બરાબર છે. હવે યાદ કરવાનું કે મૂળ રૂપ આવશે કે એસ, ઈએસ વાળું રૂપ આવશે તે આ કર્તાના આધારે છે. અહીંયા કર્તા કયો છે? હી. તો એના આધારે આપણે શું આવશે? ત્રીજો પુરુષ એકવચન થયું એટલે એસ, ઈએસ અથવા આઈએસમાંથી લાગશે. તો અહીંયા શું લાગશે? એસ, બરાબર છે. હી ફોલ્સ ડાઉન એન્ડ અહીંયા આપેલું છે બ્રોક ક્રિયાપદ બીજા નંબરનું. તો બ્રોકનું મૂળરૂપ શું થશે? બ્રેક. તો બી આર ઈ એ કે. આ બ્રેક ક્રિયાપદ આવ્યું. અહીંયા કર્તા તરીકે હી છે એની જ વાત કરી છે એટલે ક્રિયાપદને એસ, ઈએસ, આઈએસમાંથી શું લાગશે? એસ. એટલે બ્રેક્સ થશે, બરાબર છે. બ્રેક્સ હિઝ લેગ. ધ પ્યુન ખાલી જગ્યા. તો અહીંયા આપણે જુઓ ક્રિયાપદ કયું છે? હેલ્પડ. હેલ્પ ઈડી લાગેલો છે તો એનું ઈડી કાઢું છું એટલે મૂળરૂપ થઈ જશે. તો આપણે સૌથી પહેલાં મૂળરૂપ લખી દઈએ હેલ્પ, બરાબર છે. પછી યાદ કરો કે અહીંયા કરતા કોણ છે? પ્યુન. તો ત્રીજો પુરુષ એકવચન થયું એટલે ક્રિયાપદ એસ, ઈએસ કે આઈએસમાંથી લાગશે, બરાબર છે. તો અહીંયા એસ લાગશે.
એટલે હેલ્પ્સ હિમ। આ પ્રમાણે તમારો પેરેગ્રાફ ચેન્જ થશે। એટલે ધ્યાન જ શું રાખવાનું છે કે કોઈ પણ કાળ હોય એ કાળનું ક્રિયાપદ ઓળખવાનું છે, ક્રિયાપદ ઓળખીને પછી કયા કાળમાં ફેરવાનું છે એ ધ્યાન રાખવાનું। તે કાળની અંદર શું યાદ રાખવાનું છે મેં તમને પહેલાં કીધું હતું એ પ્રમાણે, બરાબર છે। અહીંયા સાદો વર્તમાન કાળ છે એટલે સાદો વર્તમાન કાળની અંદર શું આવશે? SESIS અથવા મૂળરૂપ, બરાબર છે। એટલે એ પ્રમાણે આપણે પહેલાં કોલ્સ કર્યું, પછી અહીંયા રન્સ કર્યું, પછી ફોલ્સ કર્યું, પછી બ્રેક્સ કર્યું અને પછી અહીંયા હેલ્પ્સ કર્યું, બરાબર છે। એટલે આ આખો તમારો પેરેગ્રાફ સાદા વર્તમાન કાળની અંદર ફેરાઈ ગયો। હવે બીજું એક્ઝામ્પલ જોઈએ। અહીંયા બીજું એક્ઝામ્પલ જુઓ, બરાબર। ધ બોય વેન્ટ ફોર અ પિકનિક, ધે જમ્પ્ડ ઇનટુ ધ રિવર, ધે સ્વેમ ફોર અ લોંગ ટાઈમ, ધે એન્જોયડ ધેમસેલ્સ, બરાબર છે। આ કયા કાળની અંદર છે ઓળખાય છે? આ દેખો ઈડી દેખાયું, એટલે ઈડી એકની અંદર આવ્યું એટલે તમારે સમજી જ લેવાનું એ કયો કાળ થશે? સાદો ભૂતકાળ, સાદો ભૂતકાળ, બરાબર છે। હવે દેખો આખો પેરેગ્રાફ સાદા ભૂતકાળની અંદર છે। શેના પરથી ખબર પડે? વેન્ટ ભૂતકાળનું રૂપ છે, પછી જમ્પ્ડ ઈડી ભૂતકાળનું રૂપ છે, પછી સ્વેમ ભૂતકાળનું રૂપ છે, બરાબર છે। એન્જોયડ પણ ભૂતકાળનું રૂપ છે, ઈડી એટલે આખો પેરેગ્રાફ સિમ્પલ પાસ્ટ ટેન્સ છે। હવે ફેરવાનો અંદર કયો છે? ચેન્જ ઇનટુ ધ ફ્યુચર ટેન્સ। ફ્યુચર ટેન્સ એટલે ભવિષ્યકાળ, તો સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર ફેરવાનું। તો સાદા ભવિષ્યકાળની અંદર ફેરવો તો શું યાદ રાખવાનું? સાદો ભવિષ્યકાળ આવશે તો વિલ સેલ, બરાબર છે। વિલ સેલ પ્લસ ક્રિયાપદનું કેવું રૂપ આવશે? મૂળ રૂપ। આટલું તમારે આવા જોઈએ, બરાબર છે। હવે દેખો અહીંયા ધ બોયઝ છે તો બોયઝની સાથે વિલ સેલમાંથી શું આવશે? વિલ। હવે દેખો અહીંયા ક્રિયાપદ વેન્ટ છે એટલે વેન્ટનું એને મૂળરૂપ શું આવે એ વિચારવાનું। તો વેન્ટ કયા નંબરનું રૂપ છે? બીજા નંબરનું, તો એનું મૂળરૂપ શું થશે? ગો, એટલે અહીંયા તમારું આવશે ગો, એટલે વિલ ગો થયું। તો ભવિષ્યકાળમાંથી વિલ સેલ પ્લસ મૂળરૂપ આવી ગયું, બરાબર છે। એટલે ધ બોયઝ વિલ ગો ફોર અ પિકનિક, એ તમારું પહેલું વાક્ય થઈ ગયું। પછી શું કહે છે? ધે ખાલી જગ્યા ઇન્ટુ ધ રિવર, ખાલી જગ્યા મેં પૂરી છે એટલા માટે બાકી રાખી છે કે અહીંયા તમને સમજાવવા માંગુ। અહીંયા જમ્પ્ડ ક્રિયાપદ છે તો ઈડી કાઢી નાખશું એટલે મૂળરૂપ થઈ જશે। હવે આપણે શું લખવાનું? વિલ સેલમાંથી લખવાનું એટલે ધેની સાથે શું આવશે? વિલ, વિલ આવ્યું। પછી ક્રિયાપદ કયું છે? જમ્પ્ડ, તો ઈડી નીકળી જશે એટલે એનું મૂળરૂપ શું આવશે? જમ્પ, બરાબર છે। ધે વિલ જમ્પ ઇનટુ ધ રિવર, બરાબર છે એ પ્રમાણે। પછી દેખો ધે સ્વેમ, તો અહીંયા સ્વેમ મેં ડાયરેક્ટ લખી કાઢ્યું છે પણ સોરી અહીંયા સ્વેમ નહીં આવશે, બરાબર છે। હવે દેખો અહીંયા સ્વેમ આપેલું છે તો આપણે ભવિષ્યની અંદર ફેરવાનું છે, તો ભવિષ્યની અંદર ફેરવશું તો વિલ સેલમાંથી મૂકવાનું છે। તો વિલ સેલમાંથી આ ધે છે તો ધેની સાથે શું આવશે? અહીંયા લખી દઉં છું, બરાબર છે, ધ્યાન આપજો। વિલ અને સ્વેમ છે, બરાબર છે, અહીંયા દેખાય છે તેનું મૂળરૂપ શું આવશે? સ્વિમ, બરાબર છે। એટલે વિલ સ્વિમ ફોર અ લોંગ ટાઈમ, બરાબર છે। એટલે ધે વિલ સ્વિમ ફોર અ લોંગ ટાઈમ એટલે કયું આવ્યું? વિલ સ્વિમ, બરાબર છે। વિલ સેલમાંથી વિલ આવી ગયું અને મૂળરૂપ સ્વિમ, બરાબર છે, ફોર અ લોંગ ટાઈમ। પછી દેખો ધે ખાલી જગ્યા એટલે અહીંયા એન્જોયડ ક્રિયાપદ છે તો એન્જોયડનું મૂળરૂપ એન્જોય થશે, ઈડી નીકળી જશે તો તમારું ખાલી એન્જોય રહેશે, બરાબર છે। પણ વિલ સેલમાંથી સૌથી પહેલાં મૂકવાનું તો ધેની સાથે શું આવશે? વિલ, બરાબર છે। પછી એન્જોયનું મૂળરૂપ તો એન્જોય, બરાબર છે। એન્જોયડ ઈડી છે તો એ નીકળી ગયું એટલે વિલ એન્જોય થયું। એટલે આ પ્રમાણે આખો તમારો ભવિષ્યકાળની અંદર પેરેગ્રાફ થઈ ગયો કે ધ બોયઝ will go for a picnic, they will jump into the river, they will swim for a long time, they will enjoy themselves। એટલે આખો આ પેરેગ્રાફ તમારે કયા ફેરવાઈ ગયો? ભવિષ્યકાળની અંદર, બરાબર છે, સાદા ભવિષ્યકાળ। એટલે એવું જરૂરી નથી કે આ જે કાળ છે, બરાબર છે, એને આ જ કાળમાં ફેરવી શકાય। તમે 12 કાળની અંદર એક કાળની અંદર આપ્યો ને એમાંથી 11 કાળની અંદર તમે આસાનીથી ફેરવી શકશો આના આધારે, બરાબર છે। એટલે મેં જે તમને પહેલાં શીખવાડ્યું હતું, બરાબર છે, એ તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। ના ખબર પડતી હોય તો પહેલાં એ લખી લેજો, બરાબર છે, અને એને તૈયાર જ કરી નાખજો એટલે કારણ કે તમારે કાળે પણ ઓળખવામાં સરળતા રહેશે અને એમાં પરથી કયા કાળમાં ફેરવાનું છે એ પણ ખબર પડી જશે, બરાબર છે। અને એ કાળમાં શું આવે ખાસ ત્યારે તમારે ધ્યાન રાખવાનું છે। મને આશા છે કે આની અંદર તમને કમ્પ્લીટ સમજાઈ ગયું હશે, બરાબર છે। ઓકે, થેન્ક યુ।